Bà sông xa cúm nè sắc xa cột rút một căn YouTube trên này đến khmái ngày nay được ban lực dọc protein sầm nề tay đây bài phía xa muối dòng màu chay rầm lệ nè sắc xa cột rút ở bàn dul nó có nông cá tết sna video clay ni phong đái được ban lực dọc sầm nề tay đây phía xa prep thiểm đài miền mà tệ chủng đường pi dòng màu chay rầm lệ nè sắc xa cột rút ở bàn dul có được chỉ mình cầm nứt không cá sò xe sầm nề tay đây ao bàn lò và trong bộ thiên ở bọt rồi bỏ dưỡng cái thà miên mà tệ muối pol thả trong khai chi Ariya prote từ Australia ca Piria và bắt đầu chết mà tệ muối tiền vô thả trong khai chi Ariya prote bất bạc còn từ thật lỡ ca Piwat này và bắt đầu chết và chứng được nông protein sầm nề bị phía xa rồi bỏ dưỡng nên muối nít cứ miên mà tệ đo từ pi mà tệ thì muối trong lực lang ở piการได้ทั่วเอาไปเตะมวยคลังคลาเรื่องจำรานคล้ายเตอร์ชีอาริยาไปเตะปัดประกอบคืออาศัยเลือกการไทยรักษาแบบถอดจีนก็ปนท้ายในขนมมาเตะตีปีวิ่งจะโยธาการได้จองเอาไปเตะจีนมวยคล้ายเตอร์ชีอาริยาไปเตะปัดประกอบคืออาศัยแต่เลือกการอภิวัตในแบบถอดจีนนู้ตัวเป็นเตะvà đòi cho lơ mà tệ tàngปีนี้เกี่ยวยังปีเพียซ่านั่งรออุตหอบเซ็งๆนั่งมองเป็นเจ้าบางใบกับอ้อยขาดเปเวลียุยังโจแต่เมื่อสิกระไดอธิบายระบบลูกครูแต่งออกนี่บางกระทาเจ็ดซะในมวยขนมโลกอย่างนี้แต่เมียนบ่มนองจ้องเอาประเทศจิตคล้วนเชียนแต่เราเพียบจนเลื่อนเรื่องจำร้าเชียนนี้นำใบคลายเตอร์จีอาริยปเตโดยประเทศนี่บางได้เชียหลุมนวมปัญหาได้ยืงสอเซเอาแต่ตรงแต่หนังมาเตะแต่งปีข้างเลยคือบ่มน้องระบำมนุษย์จิตนั้นคือจองเอาปเตะระบำภูเก็ตคลายเตอร์เชียวอาริยะปเตะบ่านิจิหลุมน้อมปัญหาจังยังโจมือยังแต่มือจำนวนปัญหาต่างออกนี่กีตาร์สรอบนั่งบ่มน้องปรารถนาข้างเลยนี้ก็เมียนมาเตะมวยโพลถาอาริยะปเตะอาศัยโดยการอาภิเรียวัปทวจิตบนใต้มีมาเตะคลาเตียนโยธาอาริยะประเทศปัดประกอบสถัดในเลือกาอภิวัตว่าอภิวัตวัปทวจิตหนุนี่คือกำหนดประเทศแต่งปีได้มีลักษณะตัวขึ้นเยอะแต่เลือกาได้ทั่วเอาประเทศจิตมุ้ยคล้ายเตอร์จีอาริยะประเทศปัดประกอบจังจุ่มเป็นปัญหาต่างทางเหล่านี้ยังเตอจอดซูมมุ้ยเตียดบ่าจึงจอดจุดซูถาเต้ามาเตะแต่งปีทางเหล่านี้มุ้ยน้าซ้อมหายพอลพอเชียงvà nó không chịu nào mà tiếng pi khăn lớn nó mùi ná trầm trời chiếng mùi ná xóm hạt phò chiêng nên chỉ rồi biệp cho xua nó không protein bài bị phía xa đại nè sắc sắc của rút trời cho xua không tụm rộng bài nỉ bà bị protein ti ảo dương thưa cả vẹt nhẹ thưa cả thăng thái thật ta mà tiếng pi nó mùi ná xóm hạt phò chiêng mùi ná trầm trời chiêng bạn chân là không slide thì mùi ní và đam sẽ cái đấy là group phần cho trụ phần nắng để lấy dân cho từ mơ là chấm nói TP cứ tua sẽ cái đấy tăng ở kia và trong phố tua gì cái đấy dân từ cho mình tuột mây mùi tiết và chỉ tôi tới dân so xe thà chia bà thóm để cả bộ sai mà tại protein khẳng lớn ní dân có bày vô nay bị cần lư protein chỉ muốn dần vàนี่chỉ clear job gì cái đấyในขนม protein ปีพิซซ่าvàอะไรยังเบอร์ปีอาริยะ protein vàอาริยะ protein คือสำนักแต่ละ protein ได้ประกอบโดยการรุ่นนี้มีสำนักทรอบหล่อหรือสิ่งใดรุ่งเรืองหรือจำร้านชื่นเลือนvàนี่คือจีในระบบอาริยะ protein มีในท่าจี protein ได้หรือจำร้าน protein ได้รุ่งเรือง protein ได้อภิวัตbà ri pi apiria คือจีการไทยรักษาอย่างหมดจดโดยปรงประหยัดโดยคงวงบ่าจากอภิเรียนั้นมีทางการไทยรักษาการปีดาวโยชัดตุกดับบ่ามีในเชิงนะแล้วยังมือบัดโตที่การจำนายการอภิวัตมีในทางการใช้หรือสำรวจเอามีพิบชุ่นเลือนหายบัพทวจิตคือสำได้แต่ละการซ้ำบรรดาชนในวิเชียนั่งปรัชญาสมาร์ทได้เอาลุดล้อจำรานบางจังปีกันลึกในขนมโปรตีนสมเนปีเพซาระบายเยอะคือเมียนบูนบางเปียติมวยคืออาริยาโปรตีนกับ
អភិវឌ្ឍការអភិរក្សនិងវប្បធម៌ជាតិបាទនេះជាពីកលឹះសំខាន់ដែលអ្នកសិក្សាគ្រប់ត្រូវតែពន្យល់ប្រាប់គេបាទត្រូវតែបកស្រាយប្រាប់គេថាតើពីកលឹះហ្នឹងមានខ្លឹមសារដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ការពន្យល់ពាក្យកលឹះប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចតូចមួយទៀតគឺពន្យល់នៃប្រធានបាទអញ្ចឹងពន្យល់នៃប្រធានលោកគ្រូបានសរសេរថាដូចនេះតាមមតិទី1របស់ប្រធានមានន័យថាប្រទេសមួយដែលមានភាពរុងរឿងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការរស់នៅល្អដោយសារតែចេះថែរក្សាការពារវប្បធម៌ជាតិខ្លួនឲ្យគង់វង្សបាទដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងមានមតិប្រធានចំនួន2អញ្ចឹងយើងត្រូវពន្យល់មតិទី1សិនបាទតើមតិទី1ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចបាទឥឡូវយើងមើលមតិទី2បន្តទៀតគេថាឯមតិទី2មានន័យថាភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិមួយអាស្រ័យដោយមានការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិខ្លួនទៅប្រសើរបាទនេះគឺជាន័យរួមនៃមតិទី2នៅក្នុងប្រធានបទប្រធានពិភាក្សារបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពន្យល់សង្ខេបទៅលើនៃប្រធានប៉ុណ្ណឹងនៃប្រធានពិភាក្សារបស់យើងឥឡូវបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបចូលទៅកាន់ចំណុចបន្តទៀតគឺបកស្រាយប្រធានបាទចំពោះការបកស្រាយប្រធាននេះផងដែរគឺយើងត្រូវចូលបន្តថ្មីមួយទៀតដែលអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបត្រូវតែលើកយកមតិទី1ហ្នឹងយកមកធ្វើការបកស្រាយបាទមកបង្ហាញប្រាប់គេមករកឧទាហរណ៍ប្រាប់គេថាតើការដែលខ្លាយទៅជាអរិយប្រទេសហ្នឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីបាទគឺពឹងផ្អែកទៅលើការអភិរក្សបាទឥឡូវយើងទៅមើលការបកស្រាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់មុននឹងវិតម្លៃទៅលើចិត្តសាសន៍ណាមួយឬប្រទេសណាមួយថារុងរឿងឬអន់ថយគឺស្ថិតនៅលើប្រវត្តិនៃជាតិសាសន៍នោះដែលមានវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបយូរអង្វែងជាពិសេសមានលក្ខណៈអភិរក្សយ៉ាងប្រសើរបំផុតស្របទៅតាមទម្រង់នៃវប្បធម៌បុរាណនោះបាទប្រសិនបើគេពុំបានថែរក្សាវប្បធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រទេសនោះនឹងអស់តម្លៃបាទដោយគេគិតថាចិត្តសាសន៍នោះទើបតែកកើតឡើងក្រោយប្រទេសនានាក្នុងโลกជាមិនខានបាទអញ្ចឹងយើងប្រមូលកំណត់យើងប្រមូលការចេះចាំដែលយើងចេះចាំពីមុនមកហ្នឹងមកបកស្រាយមកគ្រប់គ្រងថាការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លាយទៅជាប្រទេសខ្លាំងក្លាប្រទេសជឿនលឿនហ្នឹងគឺត្រូវផ្អែកទៅលើការអភិរក្សមរតកដូនតាឬក៏វប្បធម៌របស់ប្រទេសដែលមានតាំងពីបុរាណមកហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយបន្តទៀតគេថាដោយហេតុថាការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិគឺជាការរក្សាបាននៅព្រលឹងជាតិឬជាមោទនភាពជាតិជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាជនជាតិខ្មែរជាជាតិសាសន៍មានមរតកវប្បធម៌ជាតិដ៏រុងរឿងជាយូរមកហើយបាទប្រទេសខ្មែរយើងជាអរិយប្រទេសមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យអង្គរកន្លងមកការប្រែក្លាយជាអរិយប្រទេសនេះក៏ដោយសារតែខ្មែរយើងចេះរក្សាបាននៅវប្បធម៌ជាតិបាទអញ្ចឹងគេបកស្រាយព្រមទាំងលើកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យអង្គរដែលប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាប់ជាអរិយប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគេថារីឯលើវិស័យទំនៀមទម្លាប់វិញខ្មែរយើងក៏រក្សាបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅពិធីមង្គលការពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឬការគោរពពាក្យសត្យជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរវិញគេឃើញថាមានការរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូចជាការរៀបមង្គលការការប្រារព្ធពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លឬក៏ការគោរពពាក្យសច្ចៈបាទការគោរពពាក្យសន្យាណាត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតគេថាក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក៏បានឆ្លុះឲ្យឃើញនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ហើយត្រូវបានបុព្វបុរសយើងចារឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទនានាបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះត្រូវបានជនជាតិខ្មែរប្រតិបត្តិតាម
ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាប្រទេសនេះជាអរិយប្រទេសដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងកន្លងមកបាទអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយយើងត្រូវស្វែងរកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររបស់យើងបាទនៅក្នុងនេះគឺគេលើកអំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍បាទដែលបានចារឆ្លាក់នៅក្នុងនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទនានារបស់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងសិល្បៈចម្លាក់ទាំងអស់នោះគឺបង្ហាញអំពីអរិយធម៌អំពីអរិយប្រទេសខ្មែរយើងនាសម័យបុរាណបាទឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចតទៀតគឺសរុបបាទសរុបសេចក្តីនេះគឺយើងធ្វើការសរុបមតិស្របបាទឬក៏យើងហៅថាមតិទី1ថាតើការអភិវឌ្ឍសំទោសថាតើការដែលคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិបាទអញ្ចឹងយើងសរុបខ្លឹមសារដែលយើងបានបកស្រាយហ្នឹងមកអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរដូចតទៅថាសរុបមកការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិគឺជាការថែរក្សាវប្បធម៌ល្អៗរបស់ជាតិឲ្យមានជីវិតពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយឲ្យបានគង់វង្សទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយបាទនេះគឺជាការសរសេរសរុបខ្លឹមសាររួមនៃមតិទី1បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរសរុបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតគឺសំណួរភ្ជាប់ពីមតិទី1ទៅកាន់ការបកស្រាយនៃមតិទី2នៅត្រង់សំណួរភ្ជាប់នេះផងដែរវាជាករណីលើកលែងមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបមិនសរសេរសំណួរភ្ជាប់នេះក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងសរសេរទៅវាធ្វើឲ្យសំណេររបស់យើងកាន់តែល្អបាទកាន់តែគួរឲ្យចង់អានណាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់សំណួរភ្ជាប់នេះអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបត្រូវតែចូលបន្ទាត់ថ្មីមួយទៀតបាទយើងចោទសួរថាតើជាការពិតឬទេដែលគេយល់ថាការអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការកំណត់លក្ខណៈអរិយប្រទេសនោះបាទនេះជាសំណួរភ្ជាប់ពីសំណួរទី1ចូលទៅកាន់ការបកស្រាយនៃមតិទី2អញ្ចឹងការបកស្រាយមតិទី2យើងត្រូវចូលបន្ទាត់ថ្មីមួយទៀតបាទដោយលោកគ្រូសរសេរថាផ្ទុយទៅវិញបើយល់ទៅតាមមតិទី2យើងបានឃើញថាអរិយប្រទេសពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើការអភិវឌ្ឍនៃវប្បធម៌ជាតិនោះទៅវិញបាទពីព្រោះនៅលើโลกយើងនេះពុំមានជាតិសាសន៍ណាមួយដែលអាចរស់នៅដោយហ៊ុមព័ទ្ធខ្លួនឯងបានទេបាទគឺចាំបាច់ត្រូវមានការប្រស័យទាក់ទងគ្នាតាមរយៈវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ទៀតផងបាទអញ្ចឹងគឺថានៅលើโลกនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលបិទខ្លួនឯងចិត្តមិនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទេបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគឺថាហេតុនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យកើតមានការបដិទ្ធយកទិដ្ឋភាពនៃវប្បធម៌ផ្សេងនេះឡើងយ៉ាងណាមិញលើវិស័យអក្សរសាស្ត្រទោះបីខ្មែរយើងមានតាំងពីបុរាណកាលមកក៏ដោយក៏ខ្មែរជៀសមិនផុតពីការទទួលយកឬបង្កើតបន្ថែមនៅពាក្យថ្មីទៀតដើម្បីសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនដូចជា residence ណៃយ៉ូ ស៊ីតូផ្លាស់ឬអ៊ីដ្រូសែនជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតដែលគ្រប់គ្រងដល់មតិទី2ថាការដែលចង់ខ្លាយទៅជាអរិយប្រទេសពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យទៅលើការចេះអភិវឌ្ឍវប្បធម៌របស់ខ្លួនបាទដោយយល់ពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងសង្គមណាដូចជា residence នេះគឺមិនមែនជាពាក្យខ្មែរទេយើងខ្ចីពីបរទេសបាទខ្ចីពីបារាំងនិងអង់គ្លេសណៃយ៉ូស៊ីតូផ្លាស់អ៊ីដ្រូសែននេះគឺជាពាក្យដែលយើងខ្ចីពីភាសាផ្សេងមកបាទដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគេថារីឯជំនឿវិញជួនកាលគេក៏បានកែប្រែចំណុចអនថយខ្លះដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងជឿនលឿនព្រោះជំនឿខ្លះអាចនាំឲ្យយើងជួបបញ្ហាអវិជ្ជមានទៀតផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការគ្រប់ជឿជំនឿរបស់មនុស្សវិញក៏គេឃើញមានការកែប្រែខ្លះដែរដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈជឿនលឿន
បាទយើងមិនមែនទទួលយកជំនឿទាំងអស់នោះទាំងស្រុងដោយមិនមានការកែប្រែនោះទេបាទនេះគឺជាការបកស្រាយគ្រប់គ្រងមតិទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយមតិទី2នេះគឺយើងបកស្រាយដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចតូចមួយទៀតគឺសរុបមតិទី2បាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាសរុបមកការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនឬคล้ายជាអរិយប្រទេសប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ជាតិខ្លួនឡើយបាទអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិប៉ុន្តែគេក៏បានបង្ហាញពីគោលជំហររបស់គេផងដែរថាការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិត្រូវឈរនៅលើអត្តសញ្ញាណជាតិខ្លួនជាចម្បងបាទនេះគឺជាការសរុបខ្លឹមសារនៃមតិទី2ឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតគឺសំយោគមតិបាទសំយោគមតិនេះអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបត្រូវចូលបន្ទាត់ថ្មីមួយទៀតដែលយើងសំយោគចំណុចល្អនៅក្នុងមតិទី1ឬក៏ចំណុចល្អនៅក្នុងមតិទី2បញ្ចូលគ្នាឬក៏យើងធ្វើការបំពេញបន្ថែមទៅលើមតិទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមើលការសំយោគមតិរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាជារួមទាំងមតិទី1និងមតិទី2សុទ្ធតែមានអំណះអំណាងសមស្របបាទនេះគឺគេគ្រប់គ្រងទាំងពីរតែម្ដងណាដើម្បីឲ្យសង្គមមួយក្លាយជាអរិយប្រទេសពិតប្រាកដគេត្រូវចេះរក្សាការពារវប្បធម៌ជាតិផងហើយត្រូវកែលម្អចំណុចខ្វះខាតឬក៏ខ្វះចន្លោះនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យសង្គមជាតិមិនជឿនលឿនដើម្បីឲ្យវប្បធម៌មានភាពសម្បូរបែបហើយទាន់សម័យនិយមដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរក្សាបាននៅដួងព្រលឹងរបស់ជាតិបាទនេះគឺជាការសំយោគគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមតិទី1និងមតិទី2ថាការចេះការពារវប្បធម៌ហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អតែការដែលចេះកែច្នៃវប្បធម៌ដែលมันមានភាពជឿនលឿនហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទនេះគឺជាការសំយោគរបស់គេណាអញ្ចឹងគេសរសេរតទៀតថាការសម្រេចវិធីខាងលើនេះពិតជាអាចជំរុញឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលជឿនលឿនយ៉ាងពិតប្រាកដបាទនេះគឺជាសំយោគបាទយើងបញ្ចប់សំយោគតែប៉ុណ្ណឹងបាទនៅក្នុងសំណេរពិភាក្សារបស់យើងបាទឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចចុងក្រោយនៃសំណេរតែងសេចក្តីពិភាក្សារបស់យើងគឺវិតម្លៃប្រធានបាទយើងវិតម្លៃមតិប្រធានទាំងពីរហ្នឹងថាតើវាមានតម្លៃកម្រិតណាតើវាមានតម្លៃសមហេតុផលឬទេណាឥឡូវយើងមើលការសរសេររបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាចឹងគេថាផ្អែកទៅលើការបកស្រាយខាងលើនេះយើងអាចបញ្ជាក់បានថាមតិនីមួយៗនៃប្រធានសុទ្ធតែវិជ្ជមានបាទសុទ្ធតែល្អណាមានបំណងចង់ឲ្យសង្គមនឹងឈានទៅរកការរីកចម្រើនបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែគេថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មតិទាំងពីររបស់ប្រធាននេះបានផ្ដល់វិភាគទានក្នុងការអប់រំយុវជនយើងឲ្យចេះត្រិះរិះពិចារណាលើចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដើម្បីជាទុនក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍជាតិយើងឲ្យសម្បូររុងរឿងដោយអរិយប្រទេសនានាលើសកលលោកបាទអញ្ចឹងចាប់ពីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីហ្នឹងរហូតមកដល់លើសកលលោកនេះគឺជាមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានពិភាក្សាប្រៀបធៀបមួយនេះលោកគ្រូសរសេរសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបើសិនបើមានចំណុចណាខ្វះខាតឬក៏លើសលួសសូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នានៅមេរៀនសំណេរតែងសេចក្តីក្រោយៗជាច្រើនទៀត